So students, today we are going to start unit 2, that is formulas, charts and data, right? And the objective of this unit is to teach you how we can create charts from the selected data. So in the first unit, we understood how to insert data, manipulate data using various functions and various format available. And in second unit, we are going to see how to get useful information in the form of graphical representation from data, that is chart. So if the question is asked in exam, what is chart? So chart is basically a graphical representation of data. Chart is graphical representation of data. So we are going to learn chart and then we are going to move ahead to formulas. Okay. So the first requirement of creating a chart is data. If we have data, then we can create a chart. And then there are different types of charts available. And for different type of chart, we need different kind of data. And that I'll tell you once I will have data. Okay. And there are 5 types of charts which are in our syllabus: column chart, line chart, pie chart, bar chart, and scatter graph or scatter chart. So these are the 5 types of charts that we are going to study. And basically there is a minor difference between these charts. For example, column chart and bar chart. So column is what it is, a vertical thing, right? Column. And bar is horizontal. So basically you can apply column chart and bar chart on same data, it will just look differently. So what we can say is that bar chart is suitable for certain type of data and column chart is suitable for certain type of data. So let me take sample data. Okay, so I'll create one data. I'll have month January, and let me try autofill. Autofill is working. So I have January to December months, right? And let me try and write whole month January. Let it be like this. Then let us have turnover, uh, and profit, and I can give a title. I'm merging these cells and 2019 yearly data, something like this. I have a title. So basically for a company or organization, I'm trying to create a data that will show me turnover. That means how much sales I have done for a particular month, right? And then what was the cost, and then profit. So once I will start filling data, you will understand. So I'll make them bold because they are the headers. So these are column headers and these are row headers, right? So these kind of uh, data you need if you want to create a chart. So let me write some turnover. Let's say uh, if it is a small organization, 56,000 turnover. The total 56,000 રૂપિયાનો સામાન વેચો કે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીને 56,000 રૂપિયા એમને મળ્યા. હવે એ સામાન બનાવવા પાછળનો ખર્ચ કેટલો થયો? તો કે ભાઈ 46,000 રૂપિયાનો ખર્ચ થયો. તો પ્રોફિટ કેટલો થયો? તો પ્રોફિટ માટે આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકી શકીએ, ઇક્વલ ટુ લખીશું ટર્નઓવરમાંથી કોસ્ટ માઇનસ કરીએ તો પ્રોફિટ મળી જાય. ટર્નઓવર શેમાં છે? B3 માં છે, તો હું લખીશ ઇક્વલ ટુ B3
માઇનસ કોસ્ટ શેમાં છે C3 માં છે તો માઇનસ C3 અને એન્ટર આપું છું તો હવે આ ફોર્મ્યુલા અહીંયા અપ્લાય થઈ ગયો છે ટર્નઓવર માઇનસ કોસ્ટ ઇઝ માય પ્રોફિટ બરાબર તો સમજી ગયા આ રીતનો ડેટા હશે તો એની ઉપર આપણે ચાર્ટ બનાવી શકીશું હવે ટર્નઓવર આપણે બધાના લખી દઈએ જાન્યુઆરીમાં આટલું હતું ફેબ્રુઆરીમાં 65,000 એના પછી ટર્નઓવર વધારતા ગયા આપણે ઓર્ડર વધારે ગયા આવતા ગયા તો આપણે પછી કોરોના આવી ગયો તો ઓર્ડર પાછા ઘટવા લાગ્યા આની એમથી પેઢી માની લો કે ભાઈ કંઈ બી આચાર પાપડ ઘરે બનાવે મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગ ટાઈપનું છે બહુ મોટા આંકડા મારે નહોતા લેવા એટલા માટે ને તો અહીંયા ટર્નઓવર ઇન કરોડ એમ લખી નાખવું પડે અને પછી એના નાના આંકડા લઈ શકાય ઓકે જુલાઈનો ટર્નઓવર પણ લઈ લઈએ સી ડેટા હું કેમ આટલો તોલી નાખું છું બીકોઝ યોર ડેટા હેઝ તો જ તમને પ્રોપર ચાર્ટ દેખાશે હે ને તો ડેટા થોડો મિનિંગફુલ હોવો જોઈએ તો તમને ચાર્ટ બરાબર દેખાશે ઓકે I have turnover and cost data, and for profit I have formula B3 minus C3. So if you remember yesterday I told you that we can write address in two different ways. One is fixed address. I can use dollar sign before B and before 3. $B, $3, $C, $3. And if I don't use that, then this address is a relative address. Relative matlab कि see I am right now writing formula for D3, right? So relative address is B3 and C3. If I write formula for D4, then relative address is C3 and B3. Understood? Because the row changed, na? So that way it can change. Let me show you when I do autofill. So we can do autofill for formula also. And now you see the formula for this one is B4 minus C4. So it automatically understood that now we want the formula for row number 4. So it will update this address from B3 C3 in the previous formula. Achha, let me zoom. ક્યારેક હું ઝૂમ કરવાનું ભૂલી જાઉં તો યુ કેન ઝૂમ યોર મોબાઈલ સ્ક્રીન યુઝિંગ ટુ ફિંગર ઝૂમ કરો થઈ જશે સો હું શું કહેતો હતો કે અહીંયા રિલેટિવ એડ્રેસનો યુઝ કર્યો આપણે ડોલર સાઇન નહીં વાપરી એટલે ઓટોફિલ થાય કે અહીંયા હું ફોર્મ્યુલા લખ્યો B3 માઇનસ C3 હવે સેમ ફોર્મ્યુલા મને જોઈતો હોય હું ઓટોફિલ કરું તો મને સેમ ફોર્મ્યુલા મળે પણ આ રો નંબર 4 માટે છે તો રો નંબર 4 માટે મને મળશે B4 માઇનસ C4 બરાબર એ એટલા માટે પોસિબલ બન્યું કારણ કે આપણે રિલેટિવ એડ્રેસ યુઝ કર્યું જો હું ડોલર સાઇનનો યુઝ કરું તો ફિક્સ્ડ એડ્રેસ થઈ જાય અને પછી એ ગમે તેટલો અને ઓટોફિલ કરું ને બધું આ જ માઇનસ કરે B3 માઇનસ C3 મને ઓપરેશન કરીને આપે સો હવે હું બાકીનું જે છે ડેટા એ પણ ઓટોફિલ કરી દઉં છું સો નાવ આઈ હેવ સમ ડેટા right sample data is here and let us try to create a chart from this. Okay, so basically when you want to create a chart, it is very simple. You just need to select the data
ઇન્ક્લુડિંગ હેડર. હેડર જે છે ને આપણા કોલમ હેડર અને રો હેડર એને ઇન્ક્લુડ કરીને તમે ડેટા સિલેક્ટ કરો એટલે શું છે કે હેડરને પણ એ ચાર્ટની અંદર લઈ લેશે. We'll go to insert and in insert menu we have option called chart. So I'll click insert and chart. So it will immediately create a chart using the data I have selected. So you need to select data and then you need to click on insert chart. It will immediately create a chart for you, and there will be one dialog box. It is a chart wizard. So this is a wizard word. You will see it in Microsoft products at many different places. Setup wizard in for Microsoft. If you try to install something, then there will be so many wizard, file wizard and template wizard and everything. So wizard is what? So in general English language, wizard word has some meaning. Wizard means jadugar. વિઝાર્ડ એટલે જાદુગર થાય. તો એન્શન્ટ ટાઈમનો વર્ડ છે. એન્શન્ટ ઇંગ્લિશમાં વિઝાર્ડ રહેતા હતા. રાજા લોકોના દરબારમાં એ લોકો એક વિઝાર્ડ રાખતા હતા. બેઝિકલી એ લોકો જાદુ આવડે નહીં આવડે, થોડું સાયન્ટિફિક બધું આવડતું હતું, એટલે સાયન્ટિસ્ટ ટાઈપના માણસો હતા. અમુક લોકો જાદુગર બી હતા, એવું વાર્તાઓમાં વાંચેલું છે. તો આને વિઝાર્ડ કેમ કીધું? ચાર્ટ વિઝાર્ડ. તો કે આ તમારો ચાર્ટ વિઝાર્ડ છે, એટલે જીની જેવો. તમે એને કહો કે તમને શું જોઈએ છે અને એ તમને આપી દેશે. શું આપશે? ચાર્ટ. તો ચાર્ટ વિઝાર્ડ આપણને પૂછે તમને કેવો ચાર્ટ જોઈએ, એમાં ડેટા રેન્જ કેટલી, સિરીઝ શું છે, એલિમેન્ટ કેવા રાખવા છે, અને પછી આપણે ફિનિશ દબાવીએ એટલે આપણી માટે ચાર્ટ બનાવીને આપી દે. એટલે એને કીધું વિઝાર્ડ. સમજી ગયા? ઓકે. So basically we have a chart wizard window and many options, but if I remove this window, I'm moving it to a side and see there is a chart ready. Default chart is column chart. I have column chart ready here, and if you can see on x-axis, this is x-axis. From left to right, horizontal is x-axis. From bottom to top is values. So these are values in rupees. These are values in rupees, right? Because my turnover is in Indian rupees, right? So for January, I have three colors. Why three colors? So this is something called legend, and turnover is not properly readable. It looks like turnover, but it is turnover from here. So turnover is in blue color, and cost is in orange color, and profit is shown in yellow color. So now I can compare this, that highest turnover was, see, that is why we use this chart. This is column chart. These are columns ના. જે હોરિઝોન્ટલ હોય તેને રો કહેવાય, જે વર્ટિકલ હોય ઊભું હોય તેને આપણે કોલમ કહીએ. તો આ કોલમ્સ છે, અને કોલમ ચાર્ટનો ઉપયોગ એટલા માટે થાય કે તમે જે ડેટા છે 12 મહિનાનો એને તમે ગ્રાફિકલી જોઈ શકો. એટલે ગ્રાફિકલ ડેટા જે છે તે જલ્દી સમજમાં આવે. અહીંયા તમે ઇઝીલી જોઈ શકશો કે ભાઈ 60,000 જે છે એનાથી નીચે ટર્નઓવર ક્યારે હતું? તો કે જો આ 60,000ની નીચે જાન્યુઆરીમાં હતું, મે જૂનમાં હતું, જુલાઈમાં પણ હતું. તો એમ જોઈએ કે ઉપર ક્યારે હતું 60,000ની ઉપર? તો કે ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલમાં 60,000 કરતાં વધારે ટર્નઓવર હતું. ડિસેમ્બરમાં 60,000. હાઈએસ્ટ ટર્નઓવર કયા મહિનામાં થયું? તો કે ભાઈ ડિસેમ્બરમાંથી. જોયું? તમે જોઈ શકો ઇઝીલી. એટલે ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે તે ડેટાને બહુ સારી રીતે સમજાવી શકે અને ઇઝીલી સમજાવી શકાય. એટલા માટે ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન એટલે કે ચાર્ટનો ઉપયોગ થાય. અને એક ચાર્ટ એને આપણને બનાવીને આપી દીધો. બહુ સિમ્પલ છે. તમારી પાસે ડેટા સારો હોવો જોઈએ તો તમારો ચાર્ટ સારો બનશે. બરાબર? તો આને ઇમિડિયેટલી મને એક કોલમ ચાર્ટ બનાવીને આપી દીધો, અને એને જાતે જ બધું સેટ કરી દીધું. એક્સ એક્સિસના વાય એક્સિસ, બરાબર? અને આને લેજન્ડ કહેવાય. અહીંયા ટાઇટલ નથી. હવે જોઈએ આપણે ચાર્ટ વિઝાર્ડના ઓપ્શન્સ કયા કયા છે. તો એક તો છે ચાર્ટ ટાઈપ. કોલમ અને બાર ચાર્ટ, દે આર ક્વાઇટ સિમિલર. પણ કોલમ ચાર્ટની અંદર જ અહીંયા આ નોર્મલ ચાર્ટ છે, આ સ્ટેગ્ડ ચાર્ટ છે. સ્ટેગ્ડ ચાર્ટ કેવો આવશે? તો કે આવો આવશે. એમાં સ્ટેક કરે. સ્ટેક એટલે પહેલી વસ્તુ ઉપર બીજી, બીજીની ઉપર ત્રીજી વસ્તુ ચડાવે ને સ્ટેક કર્યું કહેવાય. બરાબર? તો આ 50,000 છે અને આ 1,00,000 છે. તો 50,000ની ઉપર સમવેર એ આપણી પાસે ટર્નઓવર છે જાન્યુઆરી મંથ. તો 56,000 છે, 56,000. હવે ટર્નઓવરની ઉપર એને ઓરેન્જ પટ્ટામાં શું ચડાવી દીધું?
તો કે કોસ્ટ, અને પછી એની ઉપર ચડાવ્યો પ્રોફિટ. તો અલગ ટાઈપનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે, તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે એનો યુઝ કરી શકો. આ પર્સન્ટ સ્ટેક છે, પર્સન્ટ વાઇઝ સ્ટેક કર્યું એટલે તમારા દરેક ડેટાને 100%માં બતાવશે. અને એમાં તમે જોવા જાઓ તો પ્રોફિટનો પર્સન્ટેજ કયા મહિનામાં વધારે હતો એમ તમને બતાવે. એટલે ટર્નઓવરના આધારે પ્રોફિટ વધારે ક્યારે થયો. તમે અહીંયા 56,000 ને 65,000 એવું લખેલું છે, એની જગ્યાએ તમે 2 લાખનું ટર્નઓવર કરો તો પ્રોફિટ વધારે થવાનો જ. પણ ટર્નઓવરના હિસાબે કોસ્ટ ઓછી હોય અને ટર્નઓવર વધારે થયું હોય તો પ્રોફિટનું માર્જિન પર્સન્ટેજમાં વધારે હોય. એ ટાઈપનો ડેટા જોઈએ તમને તો અહીંયા મળશે. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આ કયો મહિનો છે, જુલાઈ મહિના માટે એમ કહે છે કે પ્રોફિટ પર્સન્ટેજ સૌથી ઓછો હતો. હવે આપણે ડેટા કમ્પેર કરીએ. જુલાઈ આ ચાર્ટને હટાવવું હોય તો મારે આને બંધ કરવું પડશે. એ પછી જોઈ લઈએ આપણે, તો હું ત્યાં ફિનિશ કરીને પછી આને ઓપન કરીશ. So basically we have different types, normal, stacked and percent stacked, right? If you want 3D look, કારણ કે આપણા એમાં લખેલું છે સિલેબસમાં કે 2D and 3D charts, તો તમે જેવું 3D look ઉપર ક્લિક કરશો તો તમારા જે ચાર્ટ છે એ 3D થઈ જશે. So now this is a 3-dimensional chart, as you can see, and you can go for different type of 3D chart also. See now this is different type of 3D chart. The blue કલરના બારની પાછળ એટલે કોલમની પાછળ ઓરેન્જ કલરનો કોલમ છે, એની પાછળ યલો કલરનો કોલમ છે, અને ઘણા બધામાં યલો કોલમ દેખાતો પણ નથી. My only in 3D chart you have other options also. This is box, I can go for cylinder and it will show me cylinder, this kind of structure. Column, but not in box column, in cylinder column. And you can have a cone column. So these are cones now. So different options are there. You can choose pyramid structure. So 3D pyramid you have now, and I can have simple 3D look or realistic 3D look. So all these are graphical options that you want to choose if you need. In exam maybe they will not ask you to create a 3D chart, but if they do then it is very simple. You just select this. In practical exam I'm telling કે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં કે 3D ચાર્ટ બનાવવા ડેટા માટે તો તમે અહીંયા ખાલી 3D કરી દેવા તો 3D થઈ જાય. ઓકે, હવે આ જ ચાર્ટને આપણે બાર ચાર્ટમાં કન્વર્ટ કરીએ. તો જે હું બાર ઉપર ક્લિક કરીશ તો આ બધા બાર થઈ ગયા. તમે જોયું કે બાર ચાર્ટ બનાવ્યો ત્યારે જે ઇન્ફોર્મેશન મારી પાસે એક્સ એક્સિસ ઉપર હતી, અહીંયા મંથ હતા ને એક્સ એક્સિસ ઉપર, એ ક્યાં જતા રહ્યા, વાય એક્સિસ ઉપર જતા રહ્યા. અને જે વાય એક્સિસ ઉપર જે હતી વેલ્યુ એ એક્સ એક્સિસ ઉપર આવી ગઈ, અને આને બાર ચાર્ટ કહે છે. અહીંયા પણ તમે કમ્પેર એ રીતે કરી શકશો કે ભાઈ આ બ્લુ કલર લેજન્ડ જોઈ લઈએ, ટર્નઓવર એ બ્લુ કલરમાં છે, તો હાઈએસ્ટ ટર્નઓવર કેમાં છે તો કે ડિસેમ્બરમાં હાઈએસ્ટ ટર્નઓવર છે. લોવેસ્ટ ટર્નઓવર ક્યાં છે તો કે આ લોવેસ્ટ ટર્નઓવર સપ્ટેમ્બરમાં છે, રાઈટ. સો યુ કેન ડુ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કમ્પેરિઝન. અને એમ કહે છે કે તમારે બાર ચાર્ટ ક્યારે યુઝ કરવો કોલમ ચાર્ટની જગ્યાએ, તો કે વાય એક્સિસ ઉપર તમારે જે ઇન્ફોર્મેશન બતાવવાની છે એ છે અહીંયા મંથ્સના નામ છે. હવે એ ઇન્ફોર્મેશન જો બહુ લાંબી હોય અને અહીંયા એડજસ્ટ ના થતી હોય તો તમે બાર ચાર્ટનો ઉપયોગ કરી શકો. અધરવાઇઝ બોથ આર સિમિલર, એક જ પ્રકારના છે, ખાલી કોલમ અને બાર ફોર્મમાં તમને ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. તમને જે સુટેબલ લાગે એ તમે યુઝ કરી શકો. અને બીજું શું છે, ડેટા રેન્જ. અહીંયા કે છે કે ડેટાની રેન્જ તમે છે તે સિલેક્ટ કરો. શીટ 1માં A2 થી લઈને D14, અને એને ડોલરનો યુઝ કરેલો છે, A2 થી લઈને D14 સુધી. તો A2 કયો છે તો કે આ A છે અને આ 2 છે. તો બેઝિકલી તમે જે ડેટા સિલેક્ટ કર્યો હતો ને એનો લેફ્ટ ટોપ કોર્નરનો સેલ અને રાઈટ બોટમ કોર્નરનો સેલ જે અહીંયા કશે છે
D14 એ તમને રેન્જ બતાવે છે કે ડેટા ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે. તો હવે તમે સિલેક્શનમાં ભૂલ કરી હોય તો તમે એને અહીંયા ચેન્જ કરી શકો. ખ્યાલ આવ્યો? અને અહીંયા તમે જુઓ છો કે શીટ 1 ડોટ કરીને રેન્જ આપેલી છે. એનો મતલબ કે તમે ડેટા બીજી શીટમાં હોય અને ચાર્ટને તમે અલગ શીટમાં બનાવવા માંગો તો તમે બનાવી શકો. બરાબર ને? એટલે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખ્યા હતા કે વી કેન લિંક શીટ્સ. તો એ સેમ વસ્તુ અહીંયા છે કે તમે બીજી શીટના ડેટાને અલગ શીટમાં ચાર્ટ બનાવવા માટે વાપરી શકો. અને રેન્જમાં ડેટા સિરીઝ ઇન રોઝ છે કે કોલમ છે. તો તમારો ડેટા કેવી રીતે છે, રોમાં છે કે કોલમમાં છે? તો અહીંયા તમે જોશો મારો ડેટા કોલમમાં છે, કારણ કે મારી પાસે આ રો હેડર છે, આ કોલમ હેડર છે, ડેટા મારો કોલમમાં છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને મોસ્ટલી ટેબલમાં લોકો ડેટા કોલમ વાઇઝ જ નાખતા હોય છે, પણ કદાચ તમારો ડેટા રો વાઇઝ જતો હોય, એટલે અહીંયા પછી બીજો, અહીંયા ત્રીજો, અહીંયા ચોથો, અહીંયા પાંચમો, અહીંયા એવી રીતે, તો તમે અહીંયા એને ચેન્જ કરી શકો કે ભાઈ મારો ડેટા જે છે એ તો રોની સિરીઝમાં છે અને એની ઇફેક્ટ આવશે અલગ તમને ચાર્ટ ઉપર. જોઈ લો શું થઈ ગયું આપણા ચાર્ટનું. અને જ્યારે મેં એમ કીધું મારો ડેટા રો વાઇઝ છે તો એને જાન્યુઆરીથી લઈને ડિસેમ્બર સુધી અલગ અલગ કલર આપી દીધા. જો લેજન્ડમાં આપી દીધા. અને આપણા ચાર્ટની પથારી ફરી ગઈ. જો આપણા ગુજરાતી સાદી ભાષામાં કહું તો કે ભાઈ આવો તો ચાર્ટ નહોતો ધાર્યો, આમાં શું ખબર પડે છે મને, આમાં મને કંઈ ખબર પડતી નથી. રાઈટ? એટલે ડેટા જો પ્રોપર ના હોય ને તોય આવું થાય કે તમને ચાર્ટ દેખાય કે અલગ અલગ કલરના તમને બધા કોલમ ને એવું બધું દેખાય ગ્રાફિકલ, પણ એમાંથી સમજ કશું નહીં પડે. ખ્યાલ આવે? એટલે એટલા માટે મેં ડેટા લખવા પાછળ ટાઈમ કાઢ્યો. અને આપણો ડેટા જે છે તે કોલમ સિરીઝમાં આગળ વધતો હોય છે. જો અહીંયા બ્લુ લાઇન ચેન્જ થઈ જોઈ તો કોલમ સિરીઝમાં આપણો ડેટા આગળ વધતો હોય છે. એ ડિફોલ્ટ સિલેક્શન છે, પણ તમે એનાથી અલગ સિલેક્શન રાખ્યું હોય ડેટા નાખવામાં તો તમે અહીંયા સિરીઝ રો સિરીઝ સિલેક્ટ કરી શકો. પછી અહીંયા જે ચેકબોક્સ છે ફર્સ્ટ રો એઝ લેબલ, તો ફર્સ્ટ રો જે છે એ મારી આ રો છે. કઈ ફર્સ્ટ રો મેં સિલેક્ટ કર્યું તેમાં ફર્સ્ટ રો આ છે, મંથ, ટર્નઓવર, પછી હતું આપણું કોસ્ટ અને પછી પ્રોફિટ. તો એ લેબલ છે એમ. જો એને લેબલ નથી એમ કહી દઉં ને તોય પ્રોબ્લેમ થાય. અને ઇનકેસ લેબલ સાથે ડેટાને સિલેક્ટ કરવાનો છે. આમાંથી કોઈ સ્ટેપમાં તમે ભૂલ કરશો તમારો ચાર્ટ બરાબર નહીં આવે. સમજો કે તમે ફક્ત ડેટા સિલેક્ટ કરો છો, આ તમે રો હેડર ને કોલમ હેડર જે છે એનાથી સિલેક્ટ કરતા, તોય એ પ્રોબ્લેમ આવશે, તમારો બરાબર ચાર્ટ નહીં બને. અને અહીંયા હું એમ કહું કે ભાઈ આ લેબલ નથી તો મારે એનો મતલબ એવો થયો કે આ ડેટા છે, આ મંથ લખ્યું, ટર્નઓવર લખ્યું, એ ડેટા છે એમ થઈ જાય, પણ એ ડેટા નથી ને. એટલે હું એને ફર્સ્ટ રો એઝ લેબલ રાખીશ. ફર્સ્ટ કોલમ એઝ લેબલ, તો જો આ મારું પહેલું કોલમ છે એમાં જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ એ બધું શું છે તો કે લેબલ છે. લેબલ એટલે હેડર છે, ટાઇટલ છે. જો હું આ ચેકબોક્સ કાઢી નાખું તો હું એમ કહું કે ભાઈ આ ડેટા છે અને એનાથી મારા ચાર્ટની પથારી ફરી જશે. જોઈ લો અહીંયા મંથ બ્લુ કલરમાં બતાવ્યું ડેટા, જે અહીંયા કશે પ્લોટ નથી કરવામાં આવ્યો, અને એને 1 થી 12 બતાવ્યા કારણ કે 12 રોમાં ડેટા છે ને એટલા માટે. તો આ એટલું બધું ખરાબ નથી, પણ સ્ટીલ. અને આપણે એને પાછો લાવી દઈએ કે ભાઈ પહેલું કોલમ જે છે એ તો હેડર છે, તો આપણો ચાર્ટ બરોબર દેખાય છે. ડેટા સિરીઝ કરીને બીજી વસ્તુ છે, તેમાં ડેટા શેમાં છે તો કે ટર્નઓવરમાં ડેટા છે. હા છે. અને એને તમારે ક્યાં રાખવાનું છે તો કે વાય વેલ્યુ તરીકે રાખવાનું છે. કોસ્ટમાં ડેટા છે તો કે હા, આપણા જે લેબલ છે એ વાંચીને આપણને કહે છે તો કે હા છે. તો કોસ્ટ એ ટાઇટલ છે, એની વેલ્યુ તો કે વાય વેલ્યુ કઈ આવશે. અને પ્રોફિટમાં ડેટા છે અને ક્યાં પ્લોટ કરવામાં આવશે. તો આ બધું તમે નહીં છેડો તો ચાલશે. તમારો ડેટા પ્રોપર લખેલો હોય તો એ બરાબર ચાર્ટ તમને બનાવી આપશે. ચાર્ટ એલિમેન્ટમાં જોઈએ તો ચૂઝ ટાઇટલ્સ, લેજન્ડ અને ગ્રીડ સેટિંગ્સ. તો બેઝિકલી એને ગ્રીડ સેટિંગ જોઈતું હોય તો ક્યાં છે, ડિસ્પ્લે લેજન્ડ રાઈટ સાઈડ. તો અહીંયા એને રાઈટ સાઈડ ઉપર લેજન્ડ, આને લેજન્ડ કહેવાય. લેજન્ડ એટલે લેજન્ડ વર્ડ ક્યાં યુઝ થાય તો તમે વાંચ્યું હશે અને તમને કદાચ યાદ હશે, ઘણા બધાને, ઘણાને નહીં હોય. મેપ્સ તમે જોયા હોય, ઇન્ડિયાનો મેપ, વર્લ્ડનો મેપ.
સોશિયલ સ્ટડીઝમાં આપણે ભણવામાં આવે મેપ. તો જે મેપ હોય એ એક જ મેપ, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયાનો મેપ જ તમે 4-5 જાતનો જોઈ શકો. એક મેપ જેમાં તમને ઇન્ડિયાનો જિયોગ્રાફિકલ મેપ બતાવે કે જ્યાં નદીઓ ક્યાં છે, પહાડ ક્યાં છે બધું. બીજો મેપ હોય કે જેમાં ઇન્ડિયાના હાઈવેઝ બતાવે, નેશનલ હાઈવેઝ. બીજો મેપ હોય કે જેમાં ઇન્ડિયાના બીજું શું લઈ શકાય, રેલવે ટ્રેક્સ બતાવે. આ બધું. તો એમાં દરેક મેપ હોય ને, મેપમાં સાઈડમાં લેજેન્ડ આપેલી હોય. લેજેન્ડ એટલે બેઝિકલી more information that will help you understand this pictorial representation. લેજન્ડનો શું મતલબ કે એવી ઇન્ફોર્મેશન જે તમને આ ગ્રાફિકલ વસ્તુ બતાવી છે એને સમજવામાં મદદ કરે. એટલે અહીંયા બ્લુ કલર ટર્નઓવર માટે છે એવું લેજન્ડમાં લખ્યું છે, ના લખ્યું હોય તો આપણને ખબર ના પડત ને. એવી રીતના ઇન્ડિયાનો મેપ હોય ને એમાં બધા લીટા દોરેલા હોય, તેમાં એમ કે આ બ્લુ કલરનો લીટો જે છે એ નદી છે અને યલો કલરનો જે લીટો છે એ નેશનલ હાઈવે છે. તો આપણને ખબર પડે ને કે ભાઈ આ નદી જાય છે ને આ નેશનલ હાઈવે જાય છે. ને તો આપણે હાઈવે ને નદી સમજી લઈએ, નદીને હાઈવે સમજી લઈએ, એવું થઈ શકે ને. તો લેજેન્ડ એનો મતલબ આ થાય કે તમારું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે એને સમજવા માટે તમને જે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવે એને કહેવાય લેજન્ડ. લેજન્ડનું અહીંયા થોડું ઘણું સેટિંગ છે કે ક્યાં છે, એટલે રાઈટમાં બતાવી છે કે લેફ્ટમાં બતાવી છે. હું લેફ્ટ ક્લિક કરું તો જુઓ મારા ચાર્ટમાં એ લેજન્ડ ક્યાં આવી ગઈ છે, તો લેફ્ટમાં આવી ગઈ. અને ટોપ અને બોટમમાં પણ એને તમે ફેરવી શકો. તો ટોપમાં લઈ ગયા તો લેજન્ડ ટોપમાં આવી ગઈ. ટોપમાં નહીં સારી લાગે, મારા ખ્યાલથી રાઈટ અને બોટમ બે સુટેબલ જગ્યા છે. જો બોટમમાં પણ સારું લાગશે કે તમે ઇમિડિયેટલી જોઈ શકો કે કઈ વસ્તુ શેની માટે છે. અને મારા ચાર્ટ માટે થોડી જગ્યા પણ વધારે મને મળી જાય, જમણી બાજુ થોડી જગ્યા થઈ ગઈ ને. તો ધીસ ઇઝ ગુડ ઓપ્શન લેજન્ડ માટે. ટાઇટલ નથી ને, હું ટાઇટલ આપી દઉં 2019 સેલ્સ ડેટા અને સબટાઇટલ છે. જો ટાઇટલ આવ્યું પહેલાં, હા આવી ગયું 2019 સેલ્સ ડેટા, બરાબર. ફોર ઓકે. તો આ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ઓમ એન્ટરપ્રાઇઝ અને એના માટેનો સેલ્સ ડેટા 2019નો આવી ગયો. સબટાઇટલ, ધીસ ઇઝ સબટાઇટલ. ક્યાં ડિસ્પ્લે થાય અહીંયા. અને ઇન ધીસ કેસ આઈ ડોન્ટ નીડ સબટાઇટલ, તો વધારાની વસ્તુઓ નહીં જ રાખીએ જેથી આપણને ચાર્ટ માટે પ્રોપર જગ્યા મળી જાય. એક્સ એક્સિસ ઉપર જે છે નામ લખું મંથ્સ. જો પછી ડિસ્પ્લે થાય છે, થઈ ગયું છે ને એક્સ એક્સિસ ઉપર મંથ્સ. પણ એ લખવાની જરૂર નથી કારણ કે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ આપણને ખબર છે કે મહિનાના નામ છે. તો અહીંયાથી પણ હમણાં ભલે રહ્યું. વાય એક્સિસ ઉપર જે છે તે કે ઇન ઇન્ડિયન રૂપીઝ INR, બરાબર એમ કરી દઈએ તો ઇન ઇન્ડિયન રૂપીઝ આવી ગયું છે ને. સેલ્સ ડેટા ઇન ઇન્ડિયન રૂપીઝ, એટલે ખબર પડે કે ભાઈ આ 20,000 રૂપીઝ છે, આ 60,000 રૂપીઝ છે અને 1,20,000 રૂપીઝ છે, બરાબર. ઓકે, તો આ થઈ ગયું ટાઇટલ, એક્સ એક્સિસ, વાય એક્સિસ. ગ્રીડ, ગ્રીડ ડિસ્પ્લે કરવી કે કેમ? તો ગ્રીડ એટલે શું? તો ગ્રીડ શબ્દ તમને ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બધા સબ્જેક્ટમાં આવશે. ગ્રીડ એટલે બેઝિકલી રો અને કોલમ સ્ટ્રક્ચર થાય, બરોબર, જાળી જેવું થાય. તો અહીંયા રો અને કોલમ વાળી જાળી આપણને અહીંયા દેખાય છે, આપણા વર્કશીટમાં પણ દેખાય છે અને અહીંયા દેખાય છે. હા, આડી લીટીઓ દેખાય છે. આડી લીટી દેખાય છે તો અહીંયા શું બતાવે છે કે વાય એક્સિસમાં ગ્રીડ છે. એક્સ એક્સિસની ગ્રીડ પણ લાવી દઈએ. હવે એક્સ એક્સિસની ગ્રીડ પણ આવી ગઈ, બરાબર. તો આ એક્સ એક્સિસ છે, એક્સ એક્સિસને ક્રોસ કરે એવી ગ્રીડ જે છે એને એક્સ એક્સિસની ગ્રીડ કહેવાય. આ વાય એક્સિસ છે, નીચેથી ઉપર જાય છે. તો વાય એક્સિસ ઉપરની પણ ગ્રીડ છે અને બંને ગ્રીડ કાઢવી હોય તો બંને ગ્રીડ કાઢી પણ શકાય કે ભાઈ નથી જોઈતી કે તો નથી જોઈતી તો નીકળી ગઈ, બરાબર. પણ જે ડિફોલ્ટ હતું એ સારું હતું ને, તો વાય એક્સિસની ગ્રીડ આપણે પાછી લઈએ એવા, કારણ કે આપણો ડેટા જે રીતે નાખવામાં આવેલો છે એ પ્રમાણે આપણને ડિફોલ્ટ સેટિંગ આપે છે. આપણો ડેટા આપણે કોલમની સિરીઝમાં નાખેલો છે એટલે આપણે જો અહીંયા કમ્પેર કરી શકીએ, આ જે આ ગ્રીડ હોય ને તો કમ્પેર કરી શકાય કે આ ક્યાં ટચ થાય છે, આ 80,000 ને પાર કરે છે કે નથી કરતું. જોયું? હવે આ ગ્રીડ હું કાઢી નાખું વાય એક્સિસ વાળી તો તમે નહીં કહી શકો કે ભાઈ આ જે છે
એ 80,000 ને પાર કરે છે કે નથી કરતો, પણ તમારે ફૂટપટ્ટી લેવી પડશે. તો આપણે વાય એક્સિસ ગ્રીડ રાખીશું, બરોબર. અને મારા ખ્યાલથી બધા ઓપ્શન આપણે જોઈ લીધા. તો ફાઇનલી આઈ એમ પ્રેસિંગ ફિનિશ એન્ડ નાઉ આઈ હેવ માય ચાર્ટ ઓન ધ સ્ક્રીન. Now when I move my mouse pointer over this chart, you see your mouse pointer changes into this one, and this mouse pointer means you can move. આ જે માઉસ પોઇન્ટર જે છે ને મૂવ કરવા માટે છે. ચાર બાજુ એરો બતાવે એટલે તમે એને ક્લિક કરો અને ડ્રેગ કરીને મૂવ કરી શકો છો. ટાઇટલને મૂવ કરવું હોય તો કરી શકાય, બરાબર. બીજું શું, મારે આખા ચાર્ટને મૂવ કરવું છે અહીંયાથી. ઓકે, ચાર્ટને મૂવ કર્યો. ચાર્ટને નાનો મોટો કરવો હોય તો કરી શકાય. કોર્નર ઉપર જઈને ચાર્ટ નાનો થઈ ગયો, બહુ નાનો થઈ ગયો. ઓકે, તો ચાર્ટને આપણે અહીંયા સાઈડ ઉપર જ રાખી મૂકીશું, ડેટાની બાજુમાં. અને આને બંધ કરી દઈએ આપણા સાઈડ ડેકને, તો મને થોડી જગ્યા મળી જાય. ચાર્ટ પ્રોફિટની બાજુમાં. ઓકે, ફાઇન. ઓકે ગાઈસ, તો આજનો લેક્ચર ક્યાં પૂરો થઈ ગયો ખબર જ ના પડી. 8 વાગ્યાથી 8:40 થઈ ગઈ. આપણે બીજો એક ચાર્ટ બનાવીશું ફરીથી નવા ડેટા સાથે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે ડેટાને તમે કઈ રીતે એનાલિસિસ કરવું એ તમે શીખી શકો. અને ડેટાને એનાલિસિસ કરવા માટે, એટલે એને સમજવા માટે સારી રીતે, ચાર્ટ એક બહુ યુઝફુલ ટૂલ છે, બરાબર. તો આપણા સબ્જેક્ટમાં ચાર્ટ મૂકવાનો પર્પઝ જ આ હતો. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અગેન વી વિલ ટેક ન્યૂ સેમ્પલ ડેટા, નવો સેમ્પલ ડેટા લઈશું, એન્ડ વી વિલ ક્રિએટ અ ન્યૂ ચાર્ટ એન્ડ વિલ ફોલો ઓલ ધ સ્ટેપ્સ. એન્ડ ધીસ ટાઈમ વી વિલ ઓલ્સો ક્રિએટ પાઈ ચાર્ટ. પાઈ ચાર્ટ એ કોલમ અને બાર ચાર્ટ કરતાં અલગ પડે છે અને અલગ પ્રકારનો ડેટા લાગે. આ ડેટા ઉપર હું પાઈ ચાર્ટ નહીં બનાવી શકું, બટ દેટ ઇઝ અ ટોપિક ફોર નેક્સ્ટ લેક્ચર. સો first I will stop recording, then I will take attendance.